हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपकी इच्छा है कि व्याकरण पर वीडियो बनाने की और आपकी इच्छा के अनुसार व्याकरण पर ही वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का कार्य या कर्म करूंगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ग्रामर के प्रश्न कौन कौन से होते हैं। 11th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। और 12वां प्रश्न है 12th क्वेश्चन हो मैच द फॉलोइंग। वो तो क्या है, आप जानते हैं, मुहावरों को उनके अर्थ के साथ जोड़कर लिखना है, यानी इडियम्स देंगे और इडियम्स का मीनिंग देंगे। उसके बाद वाक्य शुद्ध कीजिए 3 मार्क्स के लिए। ये दोनों भी क्या 5 है। रिक्त स्थान भरिए 5 मार्क्स, मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स, वाक्य शुद्ध कीजिए सेंटेंस करेक्शन, वहां पर 2 या 3 सेंटेंस देंगे, गलत सेंटेंस आपको देंगे और गलत सेंटेंस को आपको सही बनाना है। उसके बाद वाक्यों को नियमानुसार बदलिए, इन्हें कालानुसार बदलना है। भूतकाल का वर्तमान काल, वर्तमान काल का भविष्य काल में सेंटेंस बदलना है और 2 सेंटेंस आपको देंगे, 2 सेंटेंस के लिए 2 मार्क्स। और लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर, उसके लिए 2 वर्ड के हाथ देंगे 2 मार्क्स के लिए। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, उसके लिए क्या 2 सेंटेंस देंगे आपको, 2 वर्ड ही क्या लिखेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उसके बाद क्या पैसेज आ जाएगा 5 मार्क्स के लिए, लेटर राइटिंग आएगा 5 मार्क्स के लिए और अनुवाद ट्रांसलेशन आएगा 5 मार्क्स के लिए। सो इतने रहे ग्रामर के पार्ट्स। सो एक एक पार्ट पर एक एक वीडियो क्या बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो कोई भी नए है मेरे चैनल पर या देख रहे वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತಾವುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ। ಸೊ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತನಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಶುದ್ಧ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಶಬ್ದों के लिए 1 ಶಬ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಏನೇ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣ ಪಾಠಗಳಿವೆ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ ಇದೆ। ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತನಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ತುಂಬ ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ all of you remember all grammar parts are so easy parts, you don't worry about grammar parts, and already you know some grammar parts. First fill in the blanks, so this part also so easy, then match the following, second part also so easy, then sentence correction so easy, 1 word substitution so easy, change the gender so easy, then passage so easy, letter writing translation. These grammar parts are so easy parts. For grammar, so many times I told you, now also I am telling you, for grammar you refer workbook then textbook. After lesson they have given some grammar parts, those parts only you study,
and you refer your workbook. In workbook they have given grammar parts. एंड कई लोग मुझे पूछ रहे हैं, कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं, सर गहने पोयम पर कितने अंक के प्रश्न आ जाएंगे? स्टूडेंट्स याद रखिए, मैं 100% आपको कह रहा हूं, गहने पोयम पर 1 मार्क्स का ही प्रश्न आ जाएगा, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ही आ जाएगा, याद रखिए। और कई स्टूडेंट्स मेरे ऊपर ही क्या डाउट कर रहे हैं या संशय की दृष्टि से मेरे चैनल को, मुझे ही क्या देख रहे हैं। अगर ब्लूप्रिंट के अनुसार अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे या क्वेश्चन पेपर सेट अगर नहीं करेंगे तो अगले दिन ही 22 आपकी परीक्षा होगी, मार्च 23 को ही मैं मेरा ये चैनल डिलीट कर दूंगा। ये पक्का क्या मेरा वादा है। अगर ब्लूप्रिंट छोड़कर अगर क्वेश्चन पेपर अगर प्रिंट अगर होगा या प्रिंट अगर करेंगे, ये जो वीडियो बनाने का या सोशल मीडिया पर आकर आप लोगों को समझाना, थोड़ी बहुत ज्ञान क्या आपको दे रहा हूं, ये पूरा काम मैं बंद कर दूंगा। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहना। और यहाँ पर जो कुछ भी होता है हमारे देश में, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार सब कुछ क्या होने लगता है। तो आपके मन में ब्लूप्रिंट के प्रति जो डाउट है ना, उस डाउट को निकाल दीजिए। हाँ, 1-2 प्रश्न इधर उधर क्या वो करेंगे अपनी मर्जी के अनुसार, क्योंकि पेपर सेट करने वालों को थोड़ा सा क्या राइट्स होता है। 1-2 प्रश्न, पूरा नहीं है, याद रखिए, पूरा नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखे हैं कि सेकेंड पीयूसी का जो केमिस्ट्री पेपर था, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, वो बहुत ही हार्ड था। एक आध बार ऐसा होता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं है, याद रखें आप लोग। और इसलिए मैं आज आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप अपने मन में ये डाउट ना रख लीजिए। स्टूडेंट्स, ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ। ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು। ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1-2 ಕ್ವಶನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ। ಹಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತು ಚೇಂಜಸ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕೀಜಿಯೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ನಾವೇ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು। ವಿ ಓನ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು। ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್। ಆಮೇಲೆ लिंग बदली है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ಇದೆ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ಇದೆ, ಓಕೆನಾ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಅನುಚ್ಛೇದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ।
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಏನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಸೊ ಗುಡ್ ವೇ. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ತಪ್ಪಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾ? ಪೋಯಮ್ ನೇಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಸನ್ ನೇಮ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ನೇಮ್ ಆಗಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ರೈಟರ್ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಸಂದರ್ಭ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೀಜಿಯೇ. ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಸಂಗ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೋಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೈದಾಸ್ ಬಾನಿ ರहीम के दोहे, ಆ ಕಡೆ ಮಾತ್ ಭಾರತ್ ಕಿ ಧರ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಏಕ್ ವೃಕ್ಷ ಕೆ ಹತ್ಯ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾಂಜ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಮಿಡಿಯಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2, ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತೂ ಬರೀಬೇಕು, ಸಂದರ್ಭ, ಆಮೇಲೆ ಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ, ದೆನ್ ವಿಶೇಷತಾ. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ reference to contest answer, such time you remember these points. On prose part, they have asked any sandarbhaj question, such time you mention 3 points. On poem parts, you mention 4 points. ಈ ಪ್ರೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಪ್ರಸಂಗ, ಸಂದರ್ಭ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ. ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಸಂಗ, ಸಂದರ್ಭ, ಆಮೇಲೆ ಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ, ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷತಾ. ಈ 4 ಬರೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇವಾಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಮಮ್ಮಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮನಿಗೋ ತಂಗಿನಿಗೋ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದೇರ್? ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ದೇರ್? ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಪೂಜ್ಯ ಪಿತಾಜಿ, ಸಾದರ್ ಪ್ರಣಾಮ್, ಈ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರೆದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗೀತು. ಯಾರು ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಆಪ್ಕಾ ಬೇಟಾ ಯಾ ಆಪ್ಕಿ ಪುತ್ರಿ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡು, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟ್ರು, ದೆನ್ ಅಪ್ನತ್ವ. ನಾವು ಯಾರು ಲೆಟ್ರ್ ಬರಿತೀವಿ ನಮ್ದು ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಫ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ
कलिस्तीनी। सो नेक्स्ट कल के पीरियड में दो टॉपिक पर तो बनाऊंगा, नहीं तो एक ही टॉपिक यहाँ बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, ಇದೇ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್। और ಹೀಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 23 ಡೇಸ್ ಇದೆ। 23 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ। ಆ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು। ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ you study well. Don't waste your time, and always you think about your study only. How to read, how to write, how to remember all answers. On these thoughts only you think. Don't worry about exam. When you start worry, when you take that worry word means you become a sick. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಚಿಂತೆ, ಚಿಂತನೆ, ಚಿಂತಾ ಅವ್ರ ಚಿಂತನ್। ಯಾರು ವರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು ಸಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಬಿಮಾರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ರೋಗಿಷ್ಠ ಆಗ್ತೀರಾ। ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್, ಅಂದರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇ ಚಿಂತನ್ ಕರ್ನಾ। चिंता अगर रही तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, अस्पताल में क्या एडमिट होना पड़ेगा। ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ स्कोर मोर मार्क्स, हाउ कैन आई गेट गुड रिजल्ट, हाउ कैन आई गेट डिस्टिंक्शन रिजल्ट। और इस तरह से क्या चिंतन करके अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो लॉन्ग वीडियो हो रहा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। अगली क्लास में और एक विषय के साथ आपके सामने आऊँगा, और आप मेरी प्रतीक्षा में रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स, वेट करते रहिए और आपके सामने जल्द से जल्द हाजिर होऊंगा।